प्यारे विद्यार्थियों, अज के लैक्चर में तुहाडा सब का बहुत बहुत स्वागत है। अज आपां पिछले लैक्चर को कंटिन्यू करांगे। पहला पाठ आपां शुरू किया होया वा रसायनिक क्रियावां ते समीकरण 10वीं जमात में। पिछले लैक्चर च आपां सारी बड़े डिटेल च देखा सीगा रसायनिक क्रियावां की हुंदियां वा। उदाहरण तुहानूं मैं कहा सी अपने आले दुआले उदाहरण देखियो कि रसायनिक क्रियावां दी किहड़ियां उदाहरण हैं, अपने आले दुआले किहड़ियां क्रियावां होंदियां। कुछ क्रियावां आपां इत्थे करके वेखियां सी कि जदों रसायनिक क्रियावां हुंदियां वा उदों की कुछ हुंदा वा, जां ते रंग विच परिवर्तन होता, जां कोई गैस वगैरह निकलती है, जां तापमान में फर्क पैंदा है, तापमान में कोई बदलाव आ जाता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, जां अवस्था बदल जाती है। आपां क्रियावां भी करके लिखिया सी, तुहानूं चेता होवे। दो टेस्ट ट्यूबां लैके आपां उहनां दे विच कुछ पाया सी, चेता कुछ पानी पा के ते थोड़े थोड़े साल्ट पाए ही। तो हाँ जी, पता किहड़े किहड़े पाए, चेता कुछ। एक च आपां पाया सी पहलों पप्पे का नाम है पोटाशियम आयोडाइड, ते दूजे दे विच लैड नाइट्रेट। ते उन्हां दोवां दे ही वखरे वखरे घोल देखे सी। जिहड़ा पोटाशियम आयोडाइड का घोल सी उहदा रंग शायद तुहानूं चेता होवे पानी वांगू बिल्कुल साफ सी, कोई रंग नहीं सी। जिहड़ा लैड नाइट्रेट घोलिया सी उहदा हल्का जिहा फिक्का जिहा कच्ची लस्सी वर्गा रंग बनिया सी, थोड़ा जिहा वो भी फिक्का। जो आप दोनों मिक्स किया है पीला रंग बन गया, चेता है, बिल्कुल पीला रंग परिवर्तन होया कि ही आप अगले लैक्चर च क्रियावां वगैरह लिखांगे। एक आपां होर क्रिया की सी मैग्नीशियम रिबन नूं लैके उहनूं आपां बालिया सी। उहदी आपां लाइट चैक की किहो जी आ, बाद चों सवाल नूं लैके आपां घोल के पानी च ते लिटमस पेपर नाल चैक किया है, चेता भी। हाँ जी, रिमाइंड करो, चेता करके दसो कि आप केड़ा केड़ा लिटमस पेपर पाया सी ते की फर्क पिया सी। हाँ जी, आपां हाँ ठीक, आपां दोवें लिटमस पेपर वारी वारी पाए सी। पहलों केड़ा पाया भला आपां, हाँ नीला। पहलों आपां पाया केड़ा नीला, ते नीले नूं की होया सी, कुछ भी नहीं, नीला नीला ही रहा। ते बाद च केड़ा पाया सी लाल, ते लाल का रंग केड़ा हो गया सी नीला। असल में जब आप क्रिया करते हैं ना, आप डबो के लिटमस कढ़िया और एग्जैक्ट उस वेले सानू रंग का नहीं पता लगता भी की बदलना। वो वास्ते 2-4 मिनट उन्होंने डुबा रहन दिओ ताकि वह घोल चंगी तरह लिटमस से चढ़ जाए, क्रिया होने वाली हो जाए। तो जो रसायनिक क्रिया होगी तो फिर वो लिटमस पेपर आप कढ़ के उन्होंने थोड़ा जहा सुकन तो बाहर चैक करते हैं। आप रखे हुए दोवें लिटमस पेपर वो वाले आ देखो, आप नीला लिटमस पेपर डबोया सी, सुकन तो बाहर भी इहदा रंग नीले का नीला ही है, कोई रंग बदलिया नहीं है। चेक करो सारे। आ सी अपने को दूसरा लाल जो डबोया सी, हुण थोड़ा सुक चुका वा, हुण क्लीयर कट रंग नजर आएगा भी भला लाल ते नीले रंग च फर्क नजर आता वा कि नहीं आता। ये फिर चेक करो कि पिछों लाल ते अगों नीला फर्क नजर आ रहा ना, सारे आ रहा कि नहीं। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਘੋਲ ਖਾਰੀ ਸੀ।
ਕਿਹੜਾ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਬਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਸਵਾਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮੀਕਰਨ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣਾ। ਲੋ ਸਹੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਰਿਬਨ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਲਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੜਦੀ ਆ, ਬਲਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀ ਆ। ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਬਲਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਲਾ ਬਾਲਦੇ ਆ, ਕੋਲਾ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ, ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਆਪਾਂ? ਜਲਾਇਆ, ਜਲ ਗਿਆ, ਬਲ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨੇ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਵਾ ਸਮੀਕਰਨਾਂ 'ਚ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਜੁੜ ਗਈ, ਕਿਰਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਮਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਪਈ? ਆਕਸੀਜਨ। ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪਈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਜੇ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਸਵਾਹ ਬਣ ਗਈ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲੇ ਦਾ ਸਵਾਹ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਵਾਹ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਵਾਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੂਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਉਹ ਬਣਿਆ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰੂਗੀ ਉਹਦਾ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣੂਗਾ। ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਆਕਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀ ਬਣਨਾ? ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਨਾ। ਕੀ ਬਣਨਾ? ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਆਕਸਾਈਡ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ। ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਰਿਬਨ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਕੇਤ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਕਦੋਂ ਬਣਦੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਮੀਕਰਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਅੱਖਰ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ਬਦ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਸਮੀਕਰਨ। ਕਿਹੜੀ? ਸ਼ਬਦ ਸਮੀਕਰਨ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਮੀਕਰਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ। ਪਰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਜਦੋਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਕੇਤਾਂ ਮਾਨੇ ਸੰਕੇਤ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ, ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਕਿਹੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ? ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸੰਕੇਤ ਲਿਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੋਈ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਸੂਤਰ ਕੀ ਹੈ? M ਤੇ G। M ਵੱਡਾ ਤੇ G ਛੋਟੀ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜੁੜਿਆ ਸੀ? ਆਕਸੀਜਨ। ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ O ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਰ O ਕਦੇ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? O2 ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਸਮੀਕਰਨ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਸਮੀਕਰਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ। ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦੇ ਨਾ? ਅਗਰ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹੋਣ, ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਧਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੀਕਰਨ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਬੰਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ, ਇਨ ਬਿਨ ਬਰਾਬਰ, ਨਾ ਘਾਟ ਤੇ ਨਾ ਵਾਧ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੀਕਰਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵਾਲੇ ਸਮੀਕਰਨ ਪੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈਗੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੀ ਆ। ਐਸਾ ਇਹਦੇ ਲਿਖਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਕੈਲਟਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਇਹਨੂੰ? ਸਕੈਲਟਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿੰਜਰ ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰੰਗ ਸਮੀਕਰਨ। ਇਹ ਪਿੰਜਰ ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰੰਗ ਸਮੀਕਰਨ, ਸਕੈਲਟਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਸਵਾਲ ਪੇਪਰ ਚੁੰਦਾ ਪਰ ਗਾ ਸਮੀਕਰਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਲਾਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵੱਡੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਚਿੱਟੀ ਚਮਕੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਰਿਬਨ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਾਹ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਰਿਬਨ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਾਹ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਵਾਹ ਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਸਵਾਹ ਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਨਾਂ ਹੈ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ। ਕੀ ਹੈ? ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ। ਉਸ ਸਵਾਹ ਦਾ ਸੂਤਰ ਲਿਖੋ। ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੂਤਰ ਕੀ ਹੈ? MgO, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਲਾ? ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਸੁਭਾਅ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ? ਖਾਰੀ। ਯੈਸ। ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਘੋਲ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਖਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਮੀਨਸ ਬੋਲੋ, ਜਦੋਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਨਾ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਬਲ ਗਏ ਕਿਰਿਆ, ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ
ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਕੈਲਟਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਪਿੰਜਰ ਸਮੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਾਉਣਾ। 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਪੁੰਜ ਸੁਰੱਖਿਅਨ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਸ। ਉਹ ਚੇਤਾ ਕੁਛ, ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਸ, ਪੁੰਜ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਨ ਨਿਯਮ। ਪੁੰਜ ਸੁਰੱਖਿਅਨ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਨਿਯਮ ਕੌਣ ਦੱਸੂਗਾ? ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰੋ, ਬੋਲੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੁੰਜ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਇਆ ਚੇਤਾ ਕੁਝ ਕਿ ਪੁੰਜ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੁੰਜ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੁੰਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਉਹਨੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੁੱਲ ਪੁੰਜ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਭਲਾ ਕੁੱਲ ਪੁੰਜ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਭਲਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਕਿ O2 ਕੀ ਆ? ਆਕਸੀਜਨ। O2 ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਪਰਮਾਣੂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਣੂ ਬਣਦਾ। 8 ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਜਸਟ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ, ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਮਾਣੂ ਜੁੜਨਗੇ ਤੇ O2 ਆਕਸੀਜਨ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮਾਣੂ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਦੱਸੋ? ਪਰਮਾਣੂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 3। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? 2 ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਜੁੜ ਗਏ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲਾ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਵਾਲਾ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ 2 ਹੀ ਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਇੱਕ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜੇ ਪੁੰਜ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁੰਜ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗਾ। ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੇ ਪਰਮਾਣੂ? 3 ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੇ ਆ? 2 ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉੱਡ ਗਿਆ ਹੈ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਪੁੰਜ ਸੁਰੱਖਿਅਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਪੁੰਜ ਨੂੰ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਟੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। 3 ਇੱਧਰ 3 ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ, ਇਨ ਬਿਨ ਬਰਾਬਰ। ਭੋਰਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਫਰਕ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਮੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੋਈ, ਇਹ 'ਚ ਫਰਕ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਬਰਾਬਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਗੜਬੜ ਜਾ ਜਾਂਦਾ। ਆ 2 ਹੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਲਗਾ, ਇੱਕ ਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਹੋਰ ਜੁੜ ਜਾਏ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਲੱਗੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਆ ਦੂਜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਇੱਧਰ ਹੁਣ 4 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾ 2 ਹੋਣਗੇ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਵਾਲੇ 2 ਹੋਣਗੇ ਬਈ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਇੱਧਰ 4 ਆ, ਕਿੰਨੇ ਆ? 4। ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੇ ਆ? 4 ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈ ਕਿ ਫਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣੀ। ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ? ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨੇ ਆ? 2। ਇੱਥੇ ਲਾਓ ਕਿ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ? 2। O2 ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ? ਇੱਕੋ ਕਰੋ ਤੇ MgO ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਇੱਕ ਆ ਤੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ
ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੰਤੁਲਿਤ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਐ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਬਰਾਬਰ ਹਿਲ ਜੁਲਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਵੀ ਭਾਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ। ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਿਆ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਹਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਟੋਟਲੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਧਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਪਹਿਲੋਂ 1 ਸੀ, इधर कुछ नहीं है। अं देखा भी इधर एक मैग्नीशियम है, इधर भी एक मैग्नीशियम बराबर है। ऑक्सीजन इधर 2 आ, इधर 1 आ। जो छोटा है ना 1 का, छोटा है 1, उन्होंने 2 ਨਾਲ गुणा किया, 2 बराबर हो गया। इन्होंने 2 ਨਾਲ गुणा किया। जो ऑक्सीजन वाले 1 ही तो 2 ਨਾਲ गुणा करके 2 बन गए, इधर भी 2 बराबर हो गए। पर अं देखा मैग्नीशियम वाला 1 भी तो 2 ਨਾਲ गुणा होया था, मैग्नीशियम वाले भी 2 बनते पे आ, 2 इधर ला के फिर अं समीकरण बराबर करा। हुण दसो भी क्लीयर गल कि समीकरण लिखी दी किवें है। रसायनिक समीकरण हुंदी की आ? हाँ जी, रसायनिक समीकरण की हुंदी है जदों किसी रसायनिक क्रिया को रसायनिक क्रिया आपां कर लेगा। हुण दोबारा नहीं मैं बोलनी, तुहानूं पता ही कि जो मैग्नीशियम का जे वो होया की बनिया, वो सारी रसायनिक क्रिया नूं असीं संकेतां दे रूप में लिख दिता कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम के नाल कौन जुड़िया? ओ, मतलब की हुंदा ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन जुड़ गई बलना होया ते की बनिया? तीर मैंने इहदा दोवां दा की रिजल्ट निकलिया, की बनिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। रसायनिक समीकरण है की है रसायनिक समीकरण। एक अपा किया कल, फिर चिंता करो रंग का लिखने यदि समझ लगी। चलो नोट कर लो इन समीकरण, अगले आने लगी समीकरण अल्लाह रंग वरतों वाले आने लगी जो एक अपा कल रसायनिक क्रिया की, रिमाइंड करो 2 टेस्ट ट्यूबां लैके। पहली च की पाएगा? बोलो की पाया? पानी, ते पानी दे विच की घोलिया ही? इंदा की घोलिया ही आपां? पोटाशियम आयोडाइड। पोटाशियम आयोडाइड पहली चीज की पाई आपां? पोटाशियम आयोडाइड। केड़ा है किसी का? पानी वर्गा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। दूजी टेस्ट ट्यूब की पाएगा? थोड़ा जा पानी, फिर उस की पाया थोड़ा जा, हाँ की ही बड़ा लाया, बोल 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 लेड नाइट्रेट की पाया? लेड नाइट्रेट। ते ओनू घोल करा केड़ा बनाएगा? की पाया आपां? लेड नाइट्रेट। ते ओनू घोल के केड़ा नहीं बनाता? बिल्कुल फिक्का कच्ची लस्सी का। बाद आप दोवां नूं हौली हौली मिक्स करता ही, सारा नहीं पाया, तुबका तुबका करके पाया ही, तो हौली हौली रंग पीला रंग होता गया है। हालांकि दोवें किसी का रंग भी पीला नहीं सी, पर फिर भी किरिया तो बाद रंग पीला हो गया सीगा। हुण आपां इस किरिया नूं लिखण लगे हां। पहला की ही? पहला जिहड़ा सामने पोटाशियम, पोटाशियम का सिंबल के, आयोडाइड आई के आई, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਕਸ ਹੋਈ? ਪਲੱਸ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਕਸ ਹੋਈ? ਲੈਡ। ਲੈਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੀ ਬੀ। ਲੈਡ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ। ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹਦਾ ਵੀ? ਐਨ ਓ। हाँ जी, NO अगे 3
NO3 ਤੇ ਵੈਲੈਂਸੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਾਉਨੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟਵਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਲੈਡ पोटाशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट ये दोवां दी रसायनिक क्रिया होगी फिर की बनया रसायनिक क्रिया होगी आ लो रसायनिक क्रिया विस्थापन होया एक बनया पोटाशियम नाइट्रेट ते प्लस होके बनया लेड आयोडाइड ये आप जो बनया ना वो फार्मूले लिखे आ वैलेंसी का हिसाब से मैं दो है लेड आयोडाइड सिंपल फार्मूले कोई बैलेंस नहीं किया अपन केड़ी इक्वेशन है भाई बोलो शब्द इक्वेशन शब्द समीकरण वर्ड इक्वेशन नो वर्ड इक्वेशन नाम दी जे मैं इथे पंजाबी च एवें लिखदा पोटाशियम आयोडाइड प्लस पंजाबी च लिखदा लेड नाइट्रेट ते तीर वाले पंजाबी च लिखदा इथे पोटाशियम नाइट्रेट प्लस पंजाबी च लिखदा लेड आयोडाइड फिर वो होंगी शब्द समीकरण वर्ड इक्वेशन ते फिर ये केड़ी आ बिल्कुल इक्वेशन है नहीं हाले दे बराबर असीं वेखे कख नहीं इहदा भी इधर की आ ते इधर की आ किन्ने किन्ने आ ओहदे पर चेक ही नहीं कीते हाले तो आप लिख नहीं रहे फार्मूला फिर केड़ी इक्वेशन है हाँ आ गया केड़ी है पिंजर इक्वेशन स्केलेटन इक्वेशन पिंजर समीकरण करांग समीकरण जिन्होंने बोल रहे पिंजर समीकरण दिस इज स्केलेटन इक्वेशन हुण आपां पुंज दा सुरक्षण नियम चेक करांगे पुंज दा सुरक्षण नियम चेक करांगे कि उहदे अकॉर्डिंगली भला केड़ी केड़ी चीज बराबर है केड़ी नहीं है लो इधर देखो पोटाशियम वाला एक है इधर भी पोटाशियम वाला एक है बराबर एक चीज बराबर आयोडाइड एक है इधर आयोडीन दे दो एटम हैं जो आयोडाइड का कंपाउंड है उस आयोडीन के दो एटम हैं इधर एक है इसका मतलब इधर भी दो होंगे तो दो निकलेंगे ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ जस्ट चेक करना शुरू किया दो हुण आयोडीन के दो परमाणु इधर के दो इधर के बराबर हो गए भी आयोडाइड वाला कंपाउंड ही करना परंतु जो पहले चेक किया है पोटाशियम वाला वो इधर दो हो गए उधर एक है उन्होंने पर चेक करने पर नहीं यार इधर दो पोटाशियम है इधर भी दो पोटाशियम ही बनेंगे जब ही पोटाशियम बराबर कर ले आयोडीन के एटम बराबर कर ले अगली बारी आ गई लेड लेड का इको एटम है इधर भी इको है बराबर है अगे आ गया नाइट्रोजन वाला जो अं NO3 दो बारी आ NO3 नाइट्रोजन वाले दो होते हैं इधर भी नाइट्रोजन वाले दो ही है KNO3 नाइट्रोजन वाले दो बराबर ठीक ऑक्सीजन रही अपने चेक कर लिए जो भी बराबर आ गई फिर काम सुपर आएगा NO3 दो बारी NO3 O3 इथे ते O3 इथे O वाले कितने अपने को 6 3 दूनी 6 इधर कितने आ KNO3 KNO2 3 इथे 3 दूनी 6 बराबर बिल्कुल बराबर वेरी गुड आ होना बिल्कुल संतुलित हो गया जो एक पासे आ उन्ना ही दूसरे पासे आ कोई फर्क नहीं है दोनों पासे का इन्हें कहते कि संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया है पहलो संतुलित करने पहलो कड़ी हुई
ਕਰੰਗ ਪਿੰਜਰ ਸਮੀਕਰਨ ਸਕੈਲਟਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪੁੰਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਤਾ ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਤਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਲੈਂਸਡ ਸੰਤੁਲਿਤ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਲੈਂਸਡ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਅ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਆ ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਸਮੀਕਰਨ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੋਲਿਡ ਪਾਇਆ ਗੈਸ ਨਿਕਲੀ ਕੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖਣੀਆਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰ 'ਚ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣਾ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਮੀਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੈਲਟਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਪਿੰਜਰ ਸਮੀਕਰਨ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਲੈਂਸਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਜਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਏ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਬਣ ਗਈ ਮੈਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਬਣ ਗਈ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਲਾਇਆ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਬਣ ਗਈ ਕਾਰਬਨ ਜਲਾਇਆ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਗਈ ਇਹ ਇਹਦੀ ਪਿੰਜਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਸਕੈਲਟਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਇਹਦੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਆ ਇਹੋ ਹੀ ਇਹਦੀ ਪਿੰਜਰ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪਿੰਜਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬੈਲੈਂਸਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਜਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਈਆਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਟਰਾਇਲ ਮੈਥਡ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਟਰਾਇਲ ਮੈਥਡ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਮੀਕਰਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਜਸਟ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਣ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪਿੰਜਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੀ ਕਿ ਮੈਡਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓਗੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋਲਿਡ ਲਿਕੁਇਡ ਗੈਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਉਹ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੱਬ ਕੇ ਪੜੋ ਖੂਬ ਪੜੋ ਥੈਂਕਸ